One more? Okay, no. Do I look like Saudi Arabian? Yeah, Yeah. like it's pretty good. Jamil. Salam alaikum. Shukran. Counting in 5, 4, 3, 2, 1. 안녕하세요, 아보카도입니다. 지금 현지 시간 5시. 여기 또 알룰라에 있는데요. 수많은 투어를 할 수 있는 도시로 유명합니다. 저는 그 수많은 투어 중에서 가장 저렴한 오아시스를 한번 직접 걸어보는 투어를 신청했는데 5시인데도 해가 너무 뜨거운데 이건 뭐 걸을 수나 있겠나 싶은데 뭐 일단 가보죠. Let's go. 어우, 정겨운 우리 집 앞 뷰. 렌트를 했습니다. Hello my friend. I'm gonna go walk the oasis. Yeah. 와. 너무 뜨거워. 미치겠어. 야, 이거 진짜 차 안 터지는 게 신기해. 진짜 오버하는 게 아니고 47도에 주차를 해놓잖아요. 핸들이 뜨거워서 만지지를 못할 것 같아. 야, 문 여는 게 낫겠다. 와. 살인적입니다. 살인적이야. 내 생각에 여기 안에 진짜 삼겹살 통구이 삼겹살 3시간 두잖아요. 훈제돼 훈제 진짜로. 야, 차가 안 터지는 게 신기하다 진짜. 핸들이 너무 뜨거워서 핸들을 돌릴 때마다 이렇게 잡게 돼. 농담이 아니라 진짜로. 야, 이 날씨에 오아시스를 걷는다고? 오아시스 도착. 그늘에다 차대야 된다. 그늘. 살람 알라이쿰. I made a reservation for Oasis Trail. You have a ticket? Yeah. I have a ticket. Okay, can I see? Yeah. 더워. خلص الحوض. 와. 어떻게 이런 돌탱이 사막 사이에 이런 게 많죠? 사실 이런 거는 버스 타고 오면서 굉장히 많이 보긴 했는데 가까이서 막 걸어보는 거는 처음이라서 기대가 되긴 합니다. 다만 너무 더운데 진짜 이 형들은 안 덥나? 저걸 괜히 쓰고 다니는 게 아니야. 요거 코치버스를 타고 또 저 안으로 이동을 하는 것 같아요. 진짜 뜨거워요 진짜. 매번 놀랍니다 이 날씨에. 여기에 진짜 습도까지 있다고 치면은 진짜 살기 어려운 환경인 것 같아요. 혹시 요런 오아시스는 굉장히 많아요. 비단 여기만 특정한 오아시스 구역이 아니라 그냥 사우디아라비아 전체에 그냥 중간중간에 이런 숲 같은 게 있어. 저기 대추야자 나무가 많고 신기하네. 내가 진짜 궁금한 거는 영화에서만 보던 진짜 사막 한가운데 물이 고여있는 그런 오아시스인지 아니면 그냥 지금까지 봐왔던 오아시스인지 그게 참 궁금합니다. 여러분도 궁금하지 않나요? 사막에서 오아시스를 찾다 약간 그런 오아시스인지 아닌지 저랑 한번 파헤쳐보죠. 여름에는 비수기라서 그런지 사람이 없어. 여기 내가 손님 또 최초인 것 같아. 아이폰이 저 차 안에서 달궈진 상태로 있으면 엄청 뜨거워지거든요. 그러면은 렉이 엄청 걸려요. 사진도 안 찍혀 지금. 야 진짜 나 혼잔데? 프라이빗 투어다. 가이드 형님이 5명인데? Am I the only one tourist now in Oasis? Private tour. Yes, private tour. Yeah. Germany. 여기는 애초에 차를 못 가지고 있구나. 사막 모래바닥이어가지고 사륜고동차가 아니면은 빠져버려요. 불상사가 일어납니다. 뜨거워. 살람 알라이쿰. 이거 왜 잎이 다 없냐? 가지치기 했나봐. حيسة توتات date with elements. Saudi tea, coffee? Coffee. Oh. Nice. Jamil. Love, yeah. Do Saudi Arabia usually drink this coffee? One more? One more? Yeah. Okay, no. Mashallah. I got it for you. It's like cheesecake. Yeah. This is our sweet. The people who lived in the oasis long time ago, even nowadays, they are still have the same. And most of the sweets
in here are from the dates Date. because we do have lots farm of dates. Yes. 슈크란, 슈크란. This town is representing an oasis in the middle of the desert. Mhm. That's why you can see lots of the green farms in here, surrounded with mountains, and lots of civilization choose to settle in this area because of many reasons. For example, the water, underground, the mountains, where they can carve lots of tombs, lots of inscriptions. Do you love nature? Yeah, I really love nature. Danger City. Yeah. So is this tree palm tree? Yes, this is a palm tree. Ah. This is what most our farms consist of. Mhm. This is a really good view. Yeah. Yeah. Nice. Ways and this roofed passage is that this was actually a hub for people. So underneath, and they can chat, drink, they can have pomegranate, trees, lots of fig. What is this? This is a sweet. We call it tuetat. Tuita. Tuetat with some. Wow. This is my most favorite things, sweet things. In Korea we don't have palm trees, so the date palm is very expensive. We should import from like Middle East, like Yes. Saudi Arabia. Yeah. 슈크란. 야, 여기 가이드 누나가 사줬어요. Thank you. Please enjoy it. Or growing their animals. Or the family. So they 농부 형님들이 진짜로 일하고 계셔. have a seat. 지금 여기가 우리가 생각하는 오아시스랑 가장 비슷한 것 같아, 느낌이. 여기가 옛날에 엄청난 그 팜트리 농장이었는데 실제로도 현지 사람들이 꾸준히 저렇게 밭마다 소유를 하고 있어서 농사를 진행하고 있대요. 실제로 여기가 문화유산 지역인데도 불구하고 허가를 받고 여기서 막 재배를 하고 있어요. 실제로 농부 형님들이. Of course. 제가 생각한 것보다 오아시스 투어가 굉장히 걷는 거에만 좀 초점을 맞추는 줄 알았는데 여기 팜트리의 역사부터 엄청 깊게 이렇게 딥하게 들어가네요. 예? 팜트리 떨어진 거 있다. 야, 진짜 중동 여행을 좀 해봤지만 이런 데는 또 처음이네. 실제로 농부 형님들이 일하고 계세요. 사우디아라뿐만이 아니라 중동에는 이런 대추야자 팜트리 농장이 많은데 여기가 특히 좀 유명하고 넓은 지역이래요. 그래서 이런 팜트리 물이 있는 곳 중심으로 마을이 형성되고 야자나무 농사를 짓기 시작하면서 이렇게 꾸준히 지금까지 나무들이 계속 탄생하고 심어지고 이렇게 해서 큰 농장이 만들어졌는데 지금까지도 그 올드타운 그 자체에 다만 그 뼈대는 다 간직을 하고 있고 꾸준하게 농사도 계속 지어나가고 있대요. 실제로 여기가 팜트리 대추야자 최대 생산 지역 중에 하나래요. 지금까지도 대추야자를 재배하고 있고 꾸준히 그 전통을 유지해오는 거, 이게 굉장히 의미가 있다고 생각합니다. 저기 보면 형님들이 쉬고 계세요. 야, 여기는 진짜 이런 데서 진짜 힐링 장소 아니야 여기가? 와, 살람 알라이쿰. 마샬라. 어? 슈크란. 가야 돼가지고 합석은 못하겠다. 저기도 보면 쭉 이렇게 길이 엄청 많아요. 산책로 같은 게. 와, 밤에 여기 한번 와야겠다. 그냥 밤에 개인적으로 와도 되는 것 같아요. 살람 알라이쿰. I have reservation for the stair working. Stairway to heaven? Yeah. Yeah. Yes, yes. Isn't it too late? Yeah, sit down, sit down. 와, 진짜 법규 지켜가면서 내가 낼 수 있는 최대한 속도로 왔어. 오케이. Oh, sorry.
Your phone is too hot. 야. 여기가 어드벤처 허브라는 곳인데 주요 액티비티는 일단 여기서 예약을 시작하고 주변으로 떠납니다. 뭐 사다리 타기나 밧줄 타기나 암벽 등반 같은 거는 여기서 이제 시작을 하는 거죠. 그래서 시내 중심가에서 한 35km 정도 떨어져 있어서 렌트카 없이는 진짜 못 와요. 택시도 안 잡혀. Where you from, sir? From Korea. Korea. Yeah. Which Korea? South Korea. Okay. Are you Saudi Arabia? No, I'm from Pakistan. Pakistan. Yeah. Ah, So you are a visitor here or you are working yeah, somewhere? visit. That's great. Yeah. It's a good place to visit. You should come in winter as well. So in winter, Yeah. it's amazing. It's Uh-huh. freezing cold. Yeah. Have you been in winter? No. Because How of much winter. the temperature in winter? Minimum. Minimum 5, 6. 5, 6? Oh. Yeah, I'm ready. 선크림 좀 많이 발라야 될 것 같은데? 나 혼자밖에 없어. 여러분들 지금부터는 헬멧에 고프로를 장착했기 때문에 1인칭 시점으로만 촬영을 시작하도록 하겠습니다. 사실 저는 고소공포증이 좀 심해가지고 그래서 번지점프 이런 거는 돈 줘도 못하고 저에게 도전이 될지도 모르겠네요. 긴장도 되긴 하는데 아, 야 엄청 크네 돌이. 와우. Just fix your camera now. It is okay. 야, 잠깐만. 아니 생각보다 많이 높은데? 야 이거 밑에 물이 아니라 돌탱이 받치여서 떨어지면 터져 죽어 사람이. 와 씨. 잠깐만. 야 팔다리가 너무 떨린다. 빨리 끝내자 그냥. 빨리 끝내자. My friend. 여러분 이게 사진으로 보는 거랑 영상으로 보는 거랑 와 진짜 높다. 표현할 수 없이 너무 무섭고 지금 제 중요 부위마저 떨리고 있어요. 지금 팔다리가 엄청 떨리는데. 눈 감아 눈 감아. Other side. Yeah. Stand up, stand up. Stand up. 오케이. Come here, come here, 저기 어떻게 come here. 오케이 my friend. Okay, so you need to go other side now. Go other side. Go other side. 오케이. Stand up. 저기를 어떻게 가? 씨. What's your name? I'm Troy. Where are you from? I'm from Korea. Come. 오! You have to. 아니, 아 잠깐만. Come out. How long you been here? A week so far? 잠깐만. 저기가. So now we are heading to there? Yes. 아, 이런 얘기는 없었잖아. 잠깐만. Here. As far as I know, I'm just supposed to Yeah. only me alone by myself. Yes. I cannot come with you. Counting in 5, 4, 3, 2, 1. Shall we go with? 아니 이런 말은 없었잖아. Hello, my friend. Hi, my friend. How are you? My friend. Welcome to Ren. 아니 원래 사다리만 타는 줄 알았는데 무슨 짚 라인부터 다 하네. 암벽 등반까지. 진짜 엄청 높아. 이게 사진이랑 영상으로 보는 거랑 다릅니다. 나 사진으로 그렇게 안 높을 줄 알았는데 진짜 높다. 그리고 사람들이 좀 많으면은 덜 무섭겠는데 사람도 나 혼자야 지금. 와 진짜 다신 보지 말자. 내 생에 번지점프, 짚라인 타기 이런 거는 오늘이 마지막이다 진짜. 돈 줬으니까 하지. 돈 줬으니까 하지 진짜. Yeah, good. Super scared. Oh, why? 아 살면서 이런 건 처음 해보는데 제가 높은 곳에 가는 걸 별로 안 좋아해가지고 높은 곳에서 하는 액티비티, 번지 점프 뭐 이런 거는
내가 살면서 할 거라는 생각을 안 했지만 우리나라에서 하는 게 아니라 또 사우디아라비아에서 하는 거다 보니까 언제 이런 걸 해보겠냐, 또 고소공포증 극복 관점에서도 한번 도전을 해봤는데 쟤는 생각보다 사진으로 보는 거랑 너무 달랐고 생각보다 해자입니다. 사다리 한 10분 타는 걸로 한 4만 원 먹을 줄 알았는데 의외로 또 암벽 등반 한 물론 10m 정도밖에 안 하지만, 그리고 뭐 짚라인은 소개에도 없었어. 나 공짜로 시켜준 건가? 생각했던 것보다 정말 무서웠고 진짜 포기할 뻔했다. 뿌듯합니다. 해냈어요. 여러분도 사우디아라비아 알룰라에 오면 반드시 제가 했던 사다리를 한번 타보세요. 저는 잠깐 여기서 쉬고 있는데 여기 사우디아라비아가 아침 일찍 문 열고 점심에 문 닫고 이제 해지면 다시 열어. 그래서 형님들 퇴근했어. 문 잠갔으니까 뺑 돌아가래. 여기는 이제 제 겁니다. 그래서 투어 시간대 예약하는 것도 진짜 아침 일찍이거나 저녁 시간대밖에 없어요. 점심 시간대 중간에 이렇게 붕 떠 있어, 예약 시간이. 얼마나 또 달궈줬을라나. 와, 오, 와, 열기 봐. 안녕하십니까, 아보카도입니다. 오늘은 또 다른 투어를 합니다. 여기 알룰라에서 가장 유명한 헤그라라고, 옛날에 그 나바테아인 아랍계 유목민들이 기암 괴석에다 무덤을 만들고 조각을 하고 그냥 뭐 그런 돌 마을인데 거기를 가봅시다. 여기서부터는 차가 들어갈 수 없어서 이렇게 투어 버스를 타고 갑니다. 개 뜨거워요, 진짜. 이거 진짜 모자를 쓰고 가야겠다. 여기 인도네시아 사람들이 굉장히 많네. 역시 세계적인 관광지답게 여러 나라 사람들이 모였네요. 뭐 인도네시아부터 남미 가족분들까지 오고 굉장히 많네요. Do I look like Saudi Arabian? Yeah, Yeah. like it's very good. جميل جميل. أنا أتعلم عربي. MashaAllah. You speak ما شاء Arabic الله. good. 와, 진짜 뜨겁다. 진짜 말이 안 나. 말로 설명이 안 돼, 이 열기는. 사람들이 안 믿을 거야. 이거. 이 중동 사람들이 괜히 이거를 쓰고 다니는 게 아니에요. 햇빛으로부터 막아주잖아, 이거를. 중동의 약간 이런 유적지 무덤은 다 비슷하게 생겼어요. 터키도 그렇고 요르단도 그렇고 오만도 그렇고 다 이렇게 황토 색깔 바위를 깎아가지고 안에다가 만든 그런 형태. 여러분, 코끼리 바위입니다. 코끼리 바위. 코끼리 같이 생겼죠? 딱 투어가 여기 바로 오면은 뷰가 좋게 시간을 잘 짜놨네. 방금 끝난 헤그라 투어를 마치고 사람들이 다 일로 모이네. 이 코끼리 여기 안에 들어가면은 뭐 카페 같은 게 있긴 합니다. 제가 렌트 시간이 1시간 남아가지고 여기서 한 10분만 머물다가 돌아가야 됩니다. 반납하고. 이게 카메라 화각을 광각으로 했는데도 한 번에 다 안 들어옵니다. 엄청 크네. 이야. 코끼리 바위를 마지막으로 오늘 영상은 여기서 진짜 끝. 달과 함께 달. 차를 반납했는데 여기서부터 우리 집까지 5km 떨어져 있는데 택시가 20분 동안 기다려도 안 잡혀서 그냥 걸어가기로 했습니다. 가는데 그래도 50분이면 가거든요? 50분? 그래, 50분이면 걸을만하다.
여러분 마트에 컵라면이 팔아가지고 컵라면을 사왔는데 전기 포트가 원래 있었거든요. 근데 전기 포트가 안 돼가지고 물을 어떻게 끓일까 고민을 하다가 여기에다가 안에 물을 부어서 이거 인덕션은 작동이 되길래 냄비 대용으로 해서 이렇게 물을 끓이려고 하는데 이게 딱 550ml가 되겠죠? 아 제발 끓어라. 물이 끓습니다. 끓어요. 이럴 줄 알고 제가 가방에 항상 행주를 들고 다니는데 오! 덮어. 맛있을 것 같진 않다. 제가 먹어본 라면 중에 제일 맛없습니다. 이걸 4,000원 주고 샀다고? 판매 금지해야 될 것 같은데? 너무 맛없는데? 면도 완전 축 처져 있고 이거 중동 애들이 우리나라 라면 맛없는 줄 알 거 아니야. 차 타고 30분 정도를 올라와서 뭐 특별한 관광지 같은 건 아니고 돌산 꼭대기 올라왔습니다. 여기 경치가 좋다고 해서. 여기 아무도 없고 저 혼자 있고요. 저 위에 달이 하나 떠 있습니다. 너무 고요하고 청적밖에 안 들립니다. 되게 화려하진 않은데 그냥 따뜻하네요 느낌이. 근데 솔직히 30분 동안 차 타고 올라올 가치는 없다. 그 정도는 아니야.